So, very good morning to you all. In today's session, we are going to discuss one more important topic, that is inter-process communication. What do you mean by the inter-process communication? Inter-process communication ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Why it is necessary for processes ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. So ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, before going to the class exact topic, we'll discuss one concept here, that is a general concept. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು what do we call ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. Okay, so now let us have the look on a theme here. That again I'm going to repeat the previous class. I'm not uploaded the class because of internet problem. Now I'm repeating the same thing here. So a person called A and a person called B. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ C ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. So what happens? What happens here? A plate is there. A plate is there, and here also one plate is there. So this plate and this plate, there are three sections. See here, the plate of C is separate. The plate of C is separated. The plate is shared among A and B. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ A ಮತ್ತು B ನಡುಬರ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ, C ಮತ್ತು C ನಡುಬರ್ಕ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ. C ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ. ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is a bowl, anything that we are going to eat. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we have to discuss something here. Suppose nowadays it is common that if he got a COVID-19, if he got a COVID-19, whether he is going to affect or not. Yes, my dear students, my question is clear to you. B got COVID, whether A is going to get a positive or not? Yes or no? Yes. Why it is happening? Why it is happening? Because this plate is both common for A and common for B. A is also get a positive. He is also get a positive. This is a one thing. A process or a person can affect another person. A person can affect another person. Okay, why it is happening? Why it is happening? Because they are sharing the common plate. ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ COVID-19 ಬಂತದ ಅಂತಂದ್ರೆ whether C is going to act or whether C is going to get any positive symptoms? No, because he is using his own plate. ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it happens, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he may get the COVID. He may get the COVID. That is nice. Is it affectable to B and A? Is it going to affect A and B? Unique positive ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದನಾ? No, there is a no effect because they are not touching this plate. He is not touching this plate. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is main concept. ಇದೊಂದು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ. This is, if A happens something happen to the A, it will be affected to the B ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. If something happens to the A, it will be affected to the
ಬಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವ್ ಎ ಇಸ್ ಈಟಿಂಗ್, ಏನು ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಹಸಿವಾಗ್ತದ, ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ he cannot drag the plate, he cannot take the plate because A is eating now. Correct? So A ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, B ಹಸಿವಾಗದ, he is waiting for release of this plate. Release of this plate. ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಿಮಗ? Yes or no? Yes or no? Yes or no, my dear students? So can I tell like this? Can I make this sentence like this? A is dependent on B, B is also dependent on A. A B ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದನ, B A ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದನ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಎಸ್, A is dependent on B, B is dependent on A. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನ್ರೆ B ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? A ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ B ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಂಗ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? B is waiting because A is eating from the plate. So now tell me whether if the plate is with A, if the plate is with A, C has to wait or not? ಈಗ A ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನ, C ಹಸಿವಾಗ್ಯದ, ಅವ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. Yes or no? He is going to start eating. ಯಾಕ? This plate is not shared by anyone. This plate is reserved by C. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅದ? C ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ C ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. He is not going to wait. He is not going to wait. So ಇವನಿಗೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕರ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನದು? ಇವಂಗ ಏನಾಗ್ಯದ? ಹಸಿವಾಗ್ಯದ, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಬಟ್ ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಎ ಹತ್ರ 2 ಚಪಾತಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ. ಆ 2 ಬ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾನ ಇವ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? Until that 2 breads complete, he has to wait. So A ಆ 2 ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ, that is ಚಪಾತಿ ತಿಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. After that he want one more. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂತೀನಂತ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ he want to eat rice, ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಟಿಲ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನ, ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಿನ್ಕೋತ ಕೂಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಬಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಅವ ಹೆಂಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ? ಹಸ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಹಸಿವೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ. ಸೊ ಇದಕ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we call it as starvation problem. So ಒಂದೇದೇನು? Each processor get affected by one another. Each person is going to affected by one another, and they are dependent.
they may fall in a starvation problem. But here there is a no starvation problem, there is a no waiting problem, there is a no affection. Okay, so idಷ್ಟು example ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ we are going to take a technical example. We are going to take some technical example based on this concept only. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದರಿ. yes, p1 p2 p3 are the processes, are the processes. So what happens here, we will take one example of printer. Yes, this diagram is visible to you? This diagram is visible to you? Is there any disturbance? Visible or not? Visible or not? If visible, raise your hand. Okay, very good. So what happens here? This P3 is having a one printer, but P1 and P2 are sharing a one printer. ಈಗ ನೋಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A ಇಲ್ಲಿ B ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ P1 P2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ A and B, ಇಲ್ಲಿ P1 and P2, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ C, ಇಲ್ಲಿ P3, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಾಗಬಹುದು ಈಗ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾನು? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ? ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾನು? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ P1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ P1 ಇಲ್ಲಿ P ಅದ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದ which may affect itself and other process. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ the process which may affect, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಯೂನಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. one person is affecting another person. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ this printer is with P2, ಈ ಪ್ರಿಂಟರ್ P2 ಜೊತೆ ಅದ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅದ? P2 ಜೊತೆ ಅದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು. P2 ಹತ್ರನೇ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅದ ಬಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೈತಿ. ಈ P1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಬೌಟ್ P1? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, P2 ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ? P1 ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. The process which may affect itself and other process, itself and other process, ತನಗೆ ತಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ and it will share its resources. It will share its resources.
with other process. It will share its process resources. Nodri, printer tandada P2 ಜೊತೆ ಅದ ಅದನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತದ P1 ಜೊತೆನೂ P2 ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತದ. So definition ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ ನಾನು. If P2 got affected, P1 will also get affected because printer ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇದು and ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾ ಏನೋ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the process which share its resources with other. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ P2 ತದನ ಅದು P2 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದ P1 ಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ. This is what a definition of dependent process. Okay, book ಒಳಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅದ. The process which may affect itself and other process and it will share its resources with other process. Are you clear with the definition? Are you clear with the definition? Yes or no, my dear students? Is it simple or not? Clear? Raise your hand if it is clear. So ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? The process which is not going to share its resources the process which is not going to share its resources and not going to affect other processes and not going to affect other processes. And not going to affected by the or affect other processes. Idu dead opposite. Idukna definition ಏನು ಬರಿಬಹುದು? The process can affect other process or affected by other process. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ P2 ದದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಅದರ್ process. Who is affected by the other process? The process which is dependent. Idu other process, idu dependent process. Again ಆಗ್ತದ it will be affected by the P1. P1 is not affected. P2 affect ಆಗಿಲ್ಲ, effect ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ P1 ಮೇಲೆ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ P2 effect ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತ್ ನಿಮಗಿದು? ತಿಳಿತಾ? Yes or no? Yes or no, my dear students? Raise your hand. Well, now as I told, we need to learn about a starvation problem. If the printer is with P1, simple. If the printer is with P1, if the resource is with one process, general ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ if the resource is with one process, other process have to wait. Correct? If the printer is with P1 ಜೊತೆ printer ಅದ, P2 need to wait until P1 release the print. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? If the resource is with one process, the other process have to wait until that resource is got released. That resources get released by that process. But if the process that having a resource, if the process ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಅದು ಒಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, the P2 will be in the state of starvation. The P2 will be in the state of starvation. Starvation ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ 2 marks ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. Okay, if
one process is having a resource, other process is waiting, another process is waiting to release of that resource, but the process is not going to release that. It will cause a problem of starvation. That is, continuously the P2 is going to wait. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ this P3 cannot be affected. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತ. The starvation problem is occurred here. So ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಅಂದ್ರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಈ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಾ P1 ಬಿಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತ, P2 ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ತಾನೇ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, P2 P1 ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಈ ಐ ನೀಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. That is known as inter-process communication. Very important and most questionable unit. Yes, this is what a story about inter-process communication. In question ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, why should I learn the inter-process communication, sir? Because of this one dear. ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನನಗ, ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾವ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾವ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್. Now we got a whole picture on our mind. This will happen, this will happen, this will happen. Why we need to interprocess? Why need to bring the interprocess communication? If we not communicate with other process, we get into the starvation problem. What is the starvation problem? We'll wait for the resource continuously, but that other process is not knowing that we are waiting here. Are you clear with the concept? Yes, sir. One question is there: how P2 is going to communicate with P1, or rather P1 is going to communicate with P2? There are two things are there. What happens? The P1 is there here and P2 is here. So printer is here. The printer is with P1 now. Printer is with P1, but P2 wants to be in a printer. P2 ಗೂ printer ಬೇಕು. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಮನ್ ಮೆಮರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಶೇರ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Okay, P1 and P2, here P2 will send a request for printer. This request will be transferred to P1. So then the P1 is going to release. After completion of one task, it is going to release. Then P2 is going to access this. If suppose ಮತ್ತೆ P1 ಏನಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, it will send a request. P2 will get a request. After completing its task, one task, it is going to release. Again, it is going to execute.
See, my dear student, whether P2 or P1 is continuously waiting here. P1 ಅಥವಾ P2 continuously wait ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಏನ್ simultaneously execute ಆಗಿರತ್ತಾವ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು P1 ಮತ್ತು P2 ಒಳಗ ಯಾವರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾವ ಏನ್ ಒಂದ್ ಆಗಣ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾವ. There is a no waiting. There is a no waiting. That is, here there is a no starvation problem because of shared memory. How interprocess communication is going to occur? This is a one method. This is a one method, shared memory concept. Further, we are going to learn how the message will be passed, how the process will send the message, page segmentation anta bartawa avuna kaliತೀವಿ. Further study ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ it will be depth. Page ಅಂದ್ರೆ ಏನು, segmentation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ process ಅನ್ನು page ಆಗಿ divide ಮಾಡ್ತೀವಿ. That page is going to request logical address, physical address spacing ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They will exchange the information directly. There is no shared memory. Directly ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There is called as a system call. The system call will pass the message between P1 and P2. P1 and P2. Are you clear with the introduction of the interprocess communication? Are you clear? Are you clear with the interprocess communication? Okay, in tomorrow that is in next session ಆಗೋಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'm going to teach a lab on FCFS program ಅನ್ನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ FCFS program ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಸಿ. Okay, in the next lab session I'm going to text you ಯಾವಾಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, another one is independent process. ಇವೆರಡು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. These two are the basics. Next we are going to learn that is race conditions. What is a race conditions? In tomorrow's class. Okay, race conditions aganana what is a critical section? What is a critical section? Next, mutual exclusion. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅದ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಅಂತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿನಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಿನಿ, ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿನಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, next one is hardware solution. Next one is hardware solution. This is your first chapter. Peterson's algorithm anta bartade. Very important algorithm. Peterson's algorithm for examination. Peterson's algorithms. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
Peterson's algorithm is also a problem. Next, 7th one, producer and consumer problem. Segmentation. Monitors. Segmentation, monitors. Last one is event counter. This is a chapter first, inter-process communication. Unit 3 ಒಳಗ inter-process communication ಅನ್ನೋದು chapter. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾನ? Explain critical section in IPC ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. IPC ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಂಟರ್ ದಿಂದ ಐ ತಗೋಣ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಂದ ಪಿ ತಗೋಣ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಿಂದ ಸಿ ತಗೊಂಡು IPC ಅಂತಾನ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ IPC ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಅವಾಗ ನೀವು ಗಾಬರಾಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಂಟರ್ ದಿಂದ ಐ ತಗೋಣ, ಪಿ ದಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಂದ ಪಿ ತಗೋಣ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಿಂದ ಸಿ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇವೆರಡರೊಳಗೂ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಆಕರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತತಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ತತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗಳೇ ನಾ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಗಣ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸನ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸನ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶೇರ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆದ್ರ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ? ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್.